بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ بیٹے، میں نے یہ پہلی دلہن دیکھی ہے جو اپنے نکاح کے وقت بالکل تنہا تھی۔ تلبیب میں دشمن اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اس لیے اپنا پرایا کوئی اس کی خوشی میں شریک نہیں ہے، صرف میں نے اسے مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے مجھ سے بھی نکاح قبول کرایا۔ پھر کہا، بابا فرید واسطی مرحوم کی یہ وصیت تھی کہ جب تک ان کی بیٹی سونیا کو فرحاد جائز حقوق نہ دے، اس وقت تک اس ادارے کے تمام بزرگ اور ذمہ دار افراد فرحاد سے کوئی رابطہ نہ رکھیں اور نہ ہی فرحاد کو اس ادارے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ آج سے تمہارے لیے ادارے کے دروازے کھل چکے ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ پھر سونیا کے دماغ میں آیا، وہاں لیلا مجھ سے پہلے مبارکباد دینے پہنچ گئی تھی۔ سونیا سے کہہ رہی تھی، سسٹر، اس خوشی کے موقع پر میری ایک بات مان لیں، آپ نے پارس سے مرینا والی جو شرط رکھی ہے وہ شرط ختم کر دیں۔ یہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاریں۔ سونیا نے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ پارس اس منصوبے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ اب مرینا کو میری بہو بننے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن مرینا چاروں طرف سے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ جب تک وہ پارس کے تعاون سے مسائل کا بوجھ کم نہیں کرے گی تب تک شادی نہیں کرے گی۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، میں نے آئندہ نسل کو، اپنے ہونے والے پوتے پوتیوں کو مطمئن کرنے کے لیے فرحاد سے نکاح پڑھوایا ہے۔ اب میں تمہاری سسٹر ہی نہیں، سوکن بھی ہوں۔ تم فراخ دلی سے مجھے ازدواجی زندگی گزارنے کو کہہ رہی ہو، لیکن میں تمہاری دلی خواہش کیسے پوری کروں؟ میاں صاحب مغرب میں ہیں، میں مشرق میں ہوں۔ جب تک پاپا ڈوگ کو جہنم میں نہیں پہنچاؤں گی، ازدواجی جنت میں نہیں آ سکوں گی۔ میں خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب لیلا چلی گئی تو میں نے کہا، سونیا، آج میں مذہبی اور قانونی طور پر تمہاری طرف لوٹ آیا ہوں۔ مجھے شدت سے اپنی خود غرضی اور ہرجائی پن کا احساس ہو رہا ہے۔ میں برسوں پہلے تم سے نکاح پڑھوا کر تمہیں ایک عورت کا مان مرتبہ دے سکتا تھا، لیکن آج میں تمہاری قدر کر رہا ہوں۔ جیسے آج میری آنکھ کھلی ہے، جیسے آج ہی مجھے عقل آئی ہے۔ بے شک آج سے پہلے بے عقلی کی زندگی گزارتا آیا ہوں۔ وہ سرد آہ بھر کر بولی، جو ہوا اسے بھول جاؤ، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا سمجھو۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر صحیح، ابھی انٹرویو کے لیے حاضر ہونا ہے۔ جانے سے پہلے ایک بات سچ سچ کہہ دو، تم خوش ہو نا؟ بہت خوش ہوں۔ میری محبتیں تمہارے لیے تھیں، تمہارے لیے ہیں اور تمہارے ہی لیے رہیں گی۔ اب جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ بابا صاحب کے ادارے میں بین الاقوامی نشریاتی رابطہ قائم کرنے والی کمپنی کے نمائندے میرے منتظر تھے۔ مجھ سے پہلے وہاں سلطانہ آ گئی تھی، اس لیے کیمرے کے سامنے ایک نمائندہ اس سے پوچھ رہا تھا، مسز واسطی، میڈم سونیا ٹیلیپیتھی نہیں جانتی ہیں، پھر تم ہمارے سوالوں کے جواب میڈم سے کیسے حاصل کرو گی؟ سلطانہ نے کہا، میں ٹیلیپیتھی جانتی ہوں۔ نمائندے نے کیمرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ناظرین، آپ کے لیے یہ دلچسپ اور حیران کن اطلاع ہوگی کہ فرحاد علی تیمور کی فیملی میں ٹیلیپیتھی جاننے والوں کی کثرت ہے۔ آپ کے سامنے مسز سلطانہ واسطی تشریف رکھتی ہیں۔ یہ مسٹر فرحاد کی دوسری وائف لیلا کی بہن ہیں۔ مسز لیلا فرحاد بھی ٹیلیپیتھی جانتی ہیں۔ مسٹر فرحاد کی بہو مسز جینیفر پارس عرف جوجو کو بھی یہ علم آتا ہے اور مسٹر سلمان واسطی بھی خیال خوانی کرتے ہیں۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد میں مسز واسطی کے ذریعے میڈم سونیا سے سوال کرتا ہوں، ان کی عمر کیا ہے؟ اگر عمر زیادہ ہے تو انہوں نے لیٹ شادی کیوں کی؟ سلطانہ نے سونیا سے جواب پوچھا، پھر کیمرے کے سامنے بولی، سسٹر سونیا کہتی ہیں میں نے لیٹ شادی نہیں کی، شادی اسی لیے ہوئی ہے کہ یہ میری شادی کی عمر ہے۔ نمائندے نے کہا، آپ سوالوں کے جواب خوب توڑ مڑوڑ کر دیتی ہیں، سوال کرنے والے کو لاجواب کر دیتی ہیں، لیکن میں اپنے پہلے سوال پر قائم ہوں۔ سونیا نے سلطانہ کے ذریعے جواب دیا، اگر آپ کے خیال میں شادی دیر سے ہوئی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں فرحاد کے زندہ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میڈم، آپ تسلیم کر رہی ہیں کہ مسٹر فرحاد مر چکے ہیں اور موجودہ فرحاد کوئی دوسرا شخص ہے؟ فرحاد کی جسمانی طور پر موت واقعی نہیں ہوئی تھی۔ دراصل بابا فرید واسطی مرحوم فرحاد کی گمراہی سے ناراض تھے، اسے ادارے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ بابا مرحوم کے بعد لیلا اور سلطانہ کے والد اسی ادارے کے بزرگ اور عالم دین رہے۔ ان کا فیصلہ تھا کہ اگر گمراہ فرحاد کو مار ڈالا جائے اور اس کے اندر سچے اور انسان دوست فرحاد کو زندہ رکھا جائے تو وہ تمام شکایات دور ہو جائیں گی جو بابا فرید واسطی مرحوم کو تھیں۔ اس نیک مقصد کے لیے لیلا اور سلطانہ کے والد نے بیان دیا تھا کہ فرحاد مر چکا ہے،
उस बयान के पीछे एक नया फरहाद जन्म लेने के लिए गोशा नशीनी इख्तियार कर चुका था। आज वाकई वो नया फरहाद बन चुका है। मौजूदा आलम दीन जनाब अली असदुल्लाह तबरेज़ी साहब ने फरहाद के लिए बाबा साहब के इदारे के दरवाजे खोल दिए हैं। इन हालात में शादी लेट हुई है तो ये समझ में आने वाली बात है। प्लीज़, आपका दूसरा सवाल लेट हो रहा है। नुमाइंदे ने दूसरा सवाल किया। आप पूरे यकीन से कैसे कह सकती हैं कि बरसों मुर्दा रहने वाले फरहाद से ही आपकी शादी हो रही है? खुदा ना करे मेरी शादी किसी मुर्दे से हो, और खुदा ना करे मेरी शादी उस गुमराह फरहाद से हो। उसकी गुमराही को मौत आई तब मैंने शादी की है। आप दुश्मनों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि मिस्टर फरहाद आपके जीवन साथी हैं और ये साहब कोई फर्जी फरहाद नहीं हैं? आप अली तैमूर को स्क्रीन पर बुलाएं, जवाब मिल जाएगा। अली तैमूर कैमरे के पीछे मौजूद था। वो सामने सुल्ताना के पास आकर बैठ गया। नुमाइंदे ने पूछा, मिस्टर अली, आज मैडम का निकाह जिस फरहाद से पढ़ाया गया है, क्या उसे आप अपना बाप तस्लीम करते हो? बेशक तस्लीम करता हूँ। तुमने किन सबूत के बिना पर तस्लीम किया है? यही सवाल मैं करूँगा कि आप किन सबूत की बिना पर बाप को बाप तस्लीम करते हैं? सारी दुनिया की औलाद के सामने सिर्फ एक गवाह होती है और वो है माँ। जब माँ कहती है कि फ़लाँ हमारा बाप है तो फिर वही हमारा बाप होता है, वरना किसी को बाप कहने के लिए दुनिया जहान के सबूत पेश करते फिरो, सब बेकार होते हैं। इस रिश्ते की सिर्फ एक गवाह होती है, माँ, सिर्फ माँ। अचानक सुल्ताना की ज़ुबान बोल पड़ी। वो कहने लगी, मैं सुल्ताना की ज़ुबान से रसवंती बोल रही हूँ। मैं एक तवील अरसे से मैदान अमल में नहीं हूँ और मज़ीद कुछ अरसे तक आराम करूँगी। चूँकि मेरे बेटे की वल्दियत और इज़्ज़त का मामला है, इसलिए गवाही देने आई हूँ। मेरा अली मेरे शौहर फरहाद का खून है। जब मैं खून को पहचानती हूँ तो शौहर को भी पहचानती हूँ। आज सोनिया की शादी जिससे हुई वो मेरा शौहर फरहाद है। नुमाइंदे ने पूछा, क्या आपको इस शादी से सदमा नहीं पहुँच रहा है? सदमा, और वो भी सोनिया से पहुँचेगा? आप ये समझ ही नहीं सकते कि सोनिया कितनी अजीम औरत है। वो फरहाद की ज़िंदगी में मुझसे पहले आई। मैंने शादी कर ली, लेकिन उसने मेरी खुशी की खातिर फरहाद से अब तक शादी ना की और अब भी ना करती। लेकिन हमें अपनी औलाद को और औलाद की औलाद को अपने रिश्तों और मोहब्बतों का हिसाब देना पड़ना है। सोनिया ने एक बार शादी ना करके मुझ पर एहसान किया था। आज शादी करके दूसरी बार मेरी औलाद पर एहसान कर रही है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। खुदा हाफिज़। नुमाइंदे ने कहा, नाजरीन, मैडम रसवंती और उनके साहबजादे मिस्टर अली तैमूर ने शुबहात दूर कर दिए हैं। मैडम रसवंती की शर्म हया और शौहर परस्ती को दोस्त और दुश्मन सब ही मानते हैं। ऐसी हया वाली किसी दूसरे को फरहाद और अपना शौहर तस्लीम नहीं करेगी, और अली जैसा गैरतमंद किसी दूसरे को बाप कहने की बेगैरती नहीं करेगा। अब मैं एक शख्स को आपके सामने ला रहा हूँ। मिस्टर फरहाद उसकी ज़ुबान से आपको अपनी आवाज़ सुनाएंगे और हमारे सवालात के जवाबात देंगे। कैमरे के सामने पोजीशन बदल गई। सुल्ताना और अली तैमूर चले गए। एक शख्स आकर बैठ गया। मैंने नुमाइंदे के ज़रिए उसकी आवाज़ सुनी, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी ज़ुबान से कहा, मैं फ़रहाद अली तैमूर हाजिर हूँ। नुमाइंदे ने कहा, मिस्टर फ़रहाद अली तैमूर, इस वक्त बड़े बड़े ममालिक के हुक्काम और फ़ौजी अफसरान, जुराइम पेशा तंजीमों के तमाम सरबराह, बदनाम ज़माना दहशत गर्द और तखरीब कार वगैरह अपने अपने टीवी के सामने आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। क्या ही अच्छा होता अगर आप बनफ़से नफीस यहाँ मौजूद होते और तमाम दोस्त दुश्मन आपको स्क्रीन पर देखते। मैंने कहा, मुझे स्क्रीन पर लाने के लिए आपकी टीम कैमरा लेकर उस मुल्क में आती जहाँ अभी मैं हूँ। इस तरह उस मुल्क के हुक्काम और इंटेलिजेंस वालों की नींदें उड़ जाती। अभी वो मुतमईन है कि फरहाद किसी दूसरे मुल्क में है। नुमाइंदे ने मुस्कुराकर कहा, आप इस अंदाज में जवाब देकर तमाम ममालिक के अकाबरीन को बेचैनी में मुब्तला कर रहे हैं। हर एक इस अंदेशे में मुब्तला रहेगा कि आप उसके मुल्क में हैं, और हर एक खुद को ये तसल्ली भी देगा कि मैं उसके घर और उसके दिमाग में नहीं हूँ। आप अक्सर दोहरी बातें करते हैं, दोहरी चालें चलते हैं, और यही आपके फरहाद होने का सबूत है। क्या ये सच है कि आपने गोशा नशीनी इख्तियार की थी और पहले गुमराह थे, अब नहीं हैं? मैं अपने मुतल्लिक कहूँगा कि अब गुमराह नहीं रहा तो ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात होगी। आप सब्र करें, मैं मंजर आम पर आया तो मेरा सच भी सामने आ जाएगा। रह गई गोशा नशीनी वाली बात, तो मैं इबादत में मसरूफ़ नहीं था। तो फिर क्या करते रहे? दुश्मनों के अंदर सुरंग बनाता रहा और दोस्तों के अंदर प्यार बढ़ाता रहा। क्या आप दुश्मनों के नाम बताना चाहेंगे? दुश्मनों के नाम आपको मालूम हैं, फिर मैं उनके नाम क्यों याद दिलाऊं? नुमाइंदे ने कहा, मेरे दिमाग में चंद मुल्कों के टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ से सवालात कर रहा हूँ। वो नुमाइंदा ये नहीं जानता था कि मैं भी उसके दिमाग में हूँ।
जवाब देते वक्त उस शख्स के अंदर चला जाता हूँ जो कैमरे के सामने मेरी गुफ्तगू का जरिया बना हुआ है। उस वक्त एक शख्स नुमाइंदे के दिमाग में कह रहा था, फरहाद से पूछो, जब वो गोशा नशीन रहकर दुश्मनों के अंदर सुरंग बना रहा था तो फिर जाहिर होने की क्या ज़रूरत है? क्या वो दुश्मनों को खौफजदा करना चाहता है? क्या वो दुश्मनों के अंदर रास्ता बनाने की अभी मिसाल पेश कर सकता है? नुमाइंदे ने मुझे ये सवाल सुनाया। मैंने कहा, हाँ, मैं अभी मिसाल पेश करूँगा। सवाल करने वाला 5 मिनट इंतज़ार करे। उस वक्त तक दूसरा टेलीपैथी जानने वाला सवाल करे। इस बार सवाल करने वाली एक औरत थी। उसकी आवाज़ और लहजा बिल्कुल नया था। मैंने पहली बार वो आवाज़ सुनी थी। वो कह रही थी, फरहाद हक और इंसाफ की बात करता है। अगर फरहाद जिंदा है तो ये नाइंसाफ़ी क्यों है कि बड़े ममालिक के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं है? अगर एक मुल्क में 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं तो दूसरे बड़े मुल्क में भी 4 ख्यालख्वानी करने वालों को होना चाहिए। अगर फरहाद जिंदा है तो ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन को ख़त्म करे। मैंने जवाब दिया, बीबी अल्पा, मास्क मैन ने तुम्हारी आवाज़ और लहजा बदल दिया है। तुम्हें दुनिया वालों से छुपाकर 7 पर्दों में रखा है ताकि सोनिया जो की तरह तुम्हें भी छीन कर ना ले जाए। तुमने जो सवाल किया है उसमें मास्क मैन की सियासत भरी हुई है। उसे यकीन है कि सोनिया और पारस कभी अल्पा तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन वो इस फिक्र में घुल रहा है कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए कौन बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर रहा है। मास्क मैन तुम्हारे जरिए हक और इंसाफ की बात करके मुझे भड़का रहा है ताकि मैं ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह करने के लिए सुपर मास्टर के पीछे पड़ जाऊं। मास्क मैन को इस बात का मातम करना चाहिए कि 7 पर्दों में छुपा कर रखे जाने वाली अल्पा को मैंने पहचान लिया है। फिर मैंने नुमाइंदे से कहा, तुम्हारे दिमाग में जिसने पहला सवाल किया था वो ब्रेन मास्टर कहलाता है। मैंने कहा था उसे 5 मिनट के बाद जवाब दूंगा। ऐसा इसलिए कहा था कि मेरा जवाब सुनकर अल्पा भाग जाती। अब सुनो, मैंने दुश्मनों के अंदर पहुंचने के रास्ते बनाए हैं। तुम्हारे 4 ब्लैक सीक्रेट्स का दावा है कि कोई चालाक से चालाक जासूस भी उनके खुफिया अड्डे तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वो अड्डा ना ज़मीन में है ना आसमान में। मैं जानता हूं वो समंदर में है। 4 ब्लैक सीक्रेट्स एक आबदोज़ में ख़ास मीटिंग के वक्त मुलाकात करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। फिर मैंने नुमाइंदे से मुस्कुरा कर कहा, अब कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे ज़रिए सवाल नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हारे दिमाग में है तो सवाल करे। नुमाइंदे ने आवाज़ दी, मज़ीद सवालात करने की दावत दी, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा, पहले तुम्हारे दिमाग से अल्पा भागी, फिर ब्रेन मास्टर भाग गया। अमेरिका और रूस की तरह इसराइल में भी एक टेलीपैथी जानने वाला पापा डोक है। वो भी मेरी हकीकत मालूम करने तुम्हारे दिमाग में आया होगा, फिर चुपचाप चले जाने ही में अपनी खैरियत समझी होगी। मेरे मंजर आम पर आते ही दुनिया वालों ने अच्छा खासा तमाशा देख लिया है। मेरा ख्याल है अब ये कैमरा बंद कर देना चाहिए। कैमरा बंद हो गया, फिल्म बंदी की लाइटें ऑफ हो गईं। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। लैला ने कहा, मैं टीवी पर आपकी बातें सुन रही थी। आपने अल्पा को उसकी बातों से खूब पकड़ा है, लेकिन ये आपको कैसे मालूम हुआ कि 4 ब्लैक सीक्रेट्स का खुफिया अड्डा आबदोज़ में है? मैंने कहा, उनके अहमकाना दावे से पता चल गया। बड़ा बोलने वाले अपनी ही बातों से फंसते हैं। ब्रेन मास्टर ने कहा था कि 4 ब्लैक सीक्रेट्स को दुनिया का कोई जासूस तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि उनका खुफिया अड्डा ना तो ज़मीन पर है ना आसमान में। फिर तो तीसरी और आखिरी जगह समंदर ही है, और समंदर की गहराइयों में सबसे महफूज जगह आबदोज़ ही हो सकती है। ये मैंने यकीनी क़ियास आराई की थी। ब्रेन मास्टर के भाग जाने से या खामोश रहने से मेरे क़ियास या अंदाजे की तस्दीक हो गई। मैं सोनिया के पास आया। वो बोली, तुमने बड़ी हेरा फेरी से जवाबात दिए हैं। अमेरिका, रूस और इसराइल में आला हुकाम के हंगामी इजलास हो रहे होंगे। सोनिया, तुम मास्क मैन के पास जाओ, तुम्हारे लिए सुल्ताना और सलमान ख्याल ख्वानी करेंगे। लैला इसराइल के जनरल टायर के पास जाएगी और मैं मरीना के साथ उसके आला हुकाम के हंगामी इजलास की रुदाद मालूम करूंगा। मैंने लैला को जनरल टायर के पास जाने के लिए कहा, फिर मरीना के दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस रोक ली। मैंने पारस से कहा, मरीना को अपने दिमाग में बुलाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उधर मरीना पारस से कह रही थी, ब्रेन मास्टर दिन रात में एक बार ज़रूर मेरे दिमाग में आना चाहता है। उसका ख्याल है कभी तो मैं बीमार पड़ूंगी या किसी तरह ज़ख्मी होकर दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाऊंगी, तो उसे मेरे दिमाग में जगह मिल जाएगी। फिर वो तनवीमी अमल करके मुझे अपनी मामूला बना लेगा। अभी चंद सेकंड पहले वो फिर मेरे पास आना चाहता था। मैंने सांस रोक ली। पारस ने कहा, तुम्हें इसी तरह मोहतात रहना चाहिए।
लेकिन अभी पापा तुम्हारे पास आना चाहते थे। अब वो मेरे पास हैं, तुम भी मेरे दिमाग में आ जाओ। वो पारस के दिमाग में आकर बोली, हेलो पापा, मैं इंटरव्यू के वक्त उसी नुमाइंदे के दिमाग में थी, ब्रेन मास्टर को बोलते हुए सुन रही थी। बेशक आप जागते हुए जहन के मालिक हैं, आपने अल्पा को भी पहचान लिया, जबकि उसकी आवाज़ और लहजा मुख्तलिफ हो गया है। चारों ब्लैक सीक्रेट्स के होश उड़ गए होंगे। मैं अभी जाकर मालूम करती हूँ कि आपकी वो आबदोज वाली बात किस हद तक दुरुस्त है। मैंने कहा, तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं भी तुम्हारे मुल्क के आला हुकाम की बातें सुनना चाहता हूँ। वो हंसते हुए बोली, पापा आप बहुत गहरे हैं, आप मुझे बताए बगैर भी वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आप गुजर नहीं सकते? आप मुझे खुश करने के लिए मेरे एतराज़ात को अहमियत दे रहे हैं। आइए, मैं सुपर मास्टर के पास जा रही हूँ। मैंने कहा, सुना है मौजूदा सुपर मास्टर योगा का माहिर है? हाँ, पहले था, शराब नोशी ने सांस रोकने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। पहले वो गई, उसके बाद मैं सुपर मास्टर के पास पहुँच गया। वहाँ हमारे अंदाजे के मुताबिक हंगामी इजलास शुरू हो चुका था। वो उस इजलास में पहले टीवी देख रहे थे, सोनिया की और मेरी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने टीवी ऑफ करके ब्रेन मास्टर पर सवालात की बौछार कर दी। फौज के जनरल ने पूछा, क्या फरहाद दुरुस्त कह रहा है? ब्लैक सीक्रेट का खुफिया अड्डा किसी आबदोज में है? ब्रेन मास्टर ने कहा, हाँ, मेरी समझ में नहीं आता ये फरहाद फिर कैसे पैदा हो गया है। इस शैतान को ये राज कैसे मालूम हो गया जिसका इल्म सिर्फ मुझे और 4 ब्लैक सीक्रेट्स को है? ये सवाल तुम्हें फरहाद से खुद करना चाहिए था। तुम वहाँ से क्यों वापस चले आए? वो बोला, मैंने फ़ौरन वापस आकर चारों ब्लैक सीक्रेट से मशवरा किया। वो चारों भी खामोशी से उस नुमाइंदे के दिमाग में थे। ये सुनकर हैरान और परेशान हो गए थे कि फरहाद खुफिया अड्डे के बारे में कैसे जानता है। उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आबदोज जहाज़ से तमाम खुफिया दस्तावेज़ात हटा दी हैं और उस आबदोज को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एक आला हाकिम ने कहा, सोनिया, पारस और अली तैमूर ही कुछ करने में कम थे, अब ये फरहाद अचानक मौत की तरह फिर आ गया है। दूसरे आला हाकिम ने कहा, टेलीपैथी की फौज रखने वाले ब्लैक सीक्रेट अपना अड्डा छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रेन मास्टर ने कहा, हम भगोड़े नहीं हैं, ये महज एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। फरहाद किसी वक्त भी उस आबदोज जहाज़ को तबाह कर सकता है। आप लोगों को अगले 24 घंटों में मालूम होगा कि हमारे ब्लैक सीक्रेट कितने तेज़ तर्रार हैं। अब वो फरहाद और उसकी औलाद को सुकून से जीने नहीं देंगे। सुपर मास्टर ने कहा, फरहाद ने अचानक जाहिर होकर सभी के होश उड़ा दिए हैं। हम सब परेशान हैं। ऐसे वक्त ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट होश में रहकर अपना बचाव भी कर रहे हैं और फरहाद को दोबारा कब्र में पहुंचाने का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। यूं समझें उस कमबख्त के मुकद्दर में मौत लिखी जा चुकी है। मरीना ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर कहा, मैं मरीना बोल रही हूँ, ये सुपर मास्टर नाअहल है। शराब पीते पीते अपने हसास दिमाग को बेहिस बना चुका है। जिस तरह मैं इसके दिमाग में आसानी से आ जाती हूँ, उसी तरह दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले भी आ सकते हैं। क्या आप लोगों को इस गलती का एहसास है कि कोई भी इस गधे के जरिए आप लोगों की इस अहम मीटिंग में शरीक हो सकता है? ब्रेन मास्टर ने कहा, मरीना, माइंड योर लैंग्वेज, तुम सुपर मास्टर को गधा कह रही हो। जनरल ने कहा, जो गधा अपनी पीठ पर दुश्मनों को उठाकर हमारे दरमियान ले आए, उसे गधा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? फौज के कर्नल ने कहा, हम अब तक यही समझ रहे थे कि सुपर मास्टर हसास दिमाग रखता है, उसे अपनी दिमागी कमजोरी की इतला देनी चाहिए थी। मरीना ने कहा, ब्रेन मास्टर हमेशा सुपर मास्टर से राबता रखता है। ब्रेन मास्टर भी आप लोगों को इस कमजोरी की इतला दे सकता था। वो भड़क कर बोला, तुम ख्वामखा इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरा सुपर मास्टर से कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं है। मरीना ने सुपर मास्टर को बोलने पर मजबूर किया। वो बोलने लगा, ब्रेन मास्टर, तुम ज़ाती ताल्लुक से इनकार क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो। तुमने कहा था अभी शादी वाली बात आला हुक्काम और फौजी अफसरान को ना बताई जाए। मैंने कहा था ये बात हमारे बड़ों को नहीं मालूम होगी। तुम तो किसी वक्त भी मेरी बहन को धोखा दे सकते हो और यही कर रहे हो। अपने बड़ों के सामने ज़ाती ताल्लुकात से इनकार कर रहे हो। एक आला हाकिम ने कहा, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमें बताया गया था कि ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए जज्बात से आरी बना दिए गए हैं। ये पांचों अफराद औरतों की कोई कशिश महसूस नहीं करते। फिर ये ब्रेन मास्टर तुम्हारी बहन में क्यों दिलचस्पी ले रहा है? ब्रेन मास्टर ने कहा, यह सुपर मास्टर नहीं कह रहा है। इसके दिमाग पर मरीना कब्जा जमाकर उसे बोलने पर मजबूर कर रही है। वो बोली,
میں اتنی نادان نہیں ہوں کہ تمہیں جذبات سے آری سمجھتے ہوئے سپر ماسٹر کو ایک غلط بات بولنے پر مجبور کروں۔ میں جنرل صاحب سے گزارش کرتی ہوں وہ مجھے اپنے دماغ میں آنے دیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں سپر ماسٹر کے اندر رہ کر اسے مجبور نہیں کر رہی ہوں۔ برین ماسٹر نے کہا، ہرگز نہیں، تم جنرل صاحب کے پاس جاؤ گی تو تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے سپر ماسٹر کے دماغ میں رہ کر اسے بولنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ جنرل نے کہا، اگر مرینا کے ٹیلی پیتھی جاننے والے نہ ہوئے تو تم سپر ماسٹر کے دماغ میں جا کر اسے بیان بدلنے پر مجبور کرو گے۔ تم اور مرینا اپنی اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہم سب کو الجھا رہے ہو۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ سپر ماسٹر کی دماغی کمزوری ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب یہ اتنے بڑے عہدے کے قابل نہیں رہا ہے۔ جو سپر ماسٹر نااہل ثابت ہوتا ہے اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ اسے باہر لے جاؤ، 24 گھنٹوں کے اندر دوسرے سپر ماسٹر کا انتخاب ہوگا۔ 2 فوجی جوانوں نے آ کر سپر ماسٹر کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا، اسے کرسی سے اٹھا کر لے جانے لگے۔ وہاں احکامات کی تعمیل کرنے والے فوجی جوان بھی یوگا کے ماہر تھے۔ ایسی اہم میٹنگ میں وہی حکام اور فوجی افسران شریک ہوتے تھے جو حساس دماغ رکھتے تھے۔ اس طرح کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا اس میٹنگ میں چھپ کر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ احتیاط ابھی کچھ دنوں سے کی جا رہی تھی اور میرے منظر عام پر آتے ہی وہ لوگ اور زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جنرل نے مرینا کو ایک فوجی جوان کے دماغ میں جانے کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ میں نے بھی وہاں جگہ بنا لی۔ وہ بولی، جنرل، میرا ایک ماتحت چند تصاویر لے کر آ رہا ہے۔ وہ تصاویر ثابت کر دیں گی کہ برین ماسٹر جذبات سے خالی نہیں ہے بلکہ جذباتی ہے، سپر ماسٹر کی بہن کا دیوانہ ہے۔ برین ماسٹر نے کہا، اب تم جعلی تصاویر کے ذریعے مجھ پر کیچڑ اچھالنا چاہتی ہو؟ تصویروں کو پرکھنے والے ماہرین رپورٹ دیں گے کہ وہ تصاویر جعلی ہیں یا اصلی۔ برین ماسٹر نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز اور لہجہ بدل چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں بلیک سیکرٹ نمبر 4 اپنے برین ماسٹر کے ذریعے آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں۔ اگر ہمارا برین ماسٹر کسی عورت کے ساتھ جذباتی ہو گیا ہے تو اس میں ہمارے ملک یا ہماری قوم کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ نقصان تو مرینا پہنچا رہی ہے۔ اپنے ذاتی جھگڑے میں فرحاد کے خطرے کو پسے پشت ڈال رہی ہے۔ یہاں ہم فرحاد سے بچاؤ کی تدابیر سوچنے اور اسے دوبارہ مٹی میں ملا دینے کے لیے ایک دوسرے سے اہم مشورے کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بد دماغ چاہتی ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور فرحاد ہمارے اندر سرنگ بناتا رہے۔ برین ماسٹر کا لہجہ پھر بدل گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں بلیک سیکرٹ نمبر 1 بول رہا ہوں۔ ہمیں ٹرانسفارمر مشین نے جذبات سے آری بنایا ہے یا نہیں؟ ہمیں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خرابیاں ہیں؟ ان سب کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یا ہمارے ملک کو ہماری کسی خرابی یا کوتاہی سے نقصان پہنچے تو ہم سزا پانے کے لیے خود حاضر ہو جائیں گے۔ تیسری بار پھر لہجہ بدلا۔ میں بلیک سیکرٹ نمبر 2 بول رہا ہوں۔ یہ عورت کی فطرت ہے، اسے لڑنے کے لیے شوہر نہ ملے، دفتر چلا جائے تو وہ پڑوسنوں سے لڑتی ہے، پھر یہ مغرور لڑکی ہم سے کیوں خامخواہ نہیں لڑے گی؟ پھر ایک بار لہجہ بدل گیا۔ میں بلیک سیکرٹ نمبر 3 بول رہا ہوں۔ 100 بات کی ایک بات، فرحاد ہمارے ملک کا پہلا اور آخری دشمن ہے۔ اگر آپ ملک کو بچانے کی باتیں سنجیدگی سے کرنا چاہتے ہیں تو مرینا کو موجودہ اجلاس سے باہر کر دیں، ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام اور فوجی افسران آپس میں مشورے کرنے لگے۔ پھر جنرل نے کہا، مرینا، تم ہمارے لیے بہت اہم ہو، ہمیں تمہاری حب الوطنی سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ اجلاس بلیک سیکرٹس نے طلب کیا تھا، اس لیے تمہیں ابھی جانا چاہیے۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس اجلاس میں تم رہو گی اور برین ماسٹر بلیک سیکرٹ کے ساتھ یہاں سے چلا جائے گا۔ فوجی جوان نے جنرل کے حکم سے سانس روکی۔ میں اور مرینا اپنی اپنی جگہ حاضر ہوئے۔ پھر مرینا میرے پاس آ کر غصے سے بولی، مجھے خوش کرنے کے لیے 1 گھنٹے بعد بلایا گیا ہے، لیکن میں اجلاس سے نکالنے والی انسلٹ کو نہیں بھولوں گی۔ مجھے وہاں سے ہٹا کر گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہوا، خاص اور اہم ملکی راز مجھ سے چھپائے جا رہے ہیں۔ بیٹی، ایسے وقت سبھی کو غصہ آتا ہے، لیکن تم تو باکمال ہو، غصہ برداشت کر لیتی ہو، ابھی خود کو نارمل رکھو۔ میں غصے اور دوسرے جذبات پر قابو پانے کے لیے سانس روک کر یوگا کے آسن پر رہتی ہوں۔ اس عمل میں 15-20 منٹ لگیں گے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ بلیک سیکرٹس نے مرینا کی انسلٹ کرنے اور اسے اجلاس سے بھگانے کے لیے اپنی اپنی آوازیں سنائیں۔ ایک لڑکی کو نیچا دکھانے اور برین ماسٹر کو جذباتی ہونے کے الزام سے بچانے کے لیے انہیں اس غلطی کا احساس نہیں ہوا کہ اپنی آواز سنا رہے ہیں۔ شاید اسی لیے احساس نہیں ہوا کہ اس اجلاس میں وہ سب کو اپنا سمجھ رہے تھے۔ اس غلطی کا فائدہ مجھے پہنچنے والا تھا۔
ان بلیک سیکرٹس میں سے کبھی تو کوئی بیمار یا حادثے میں زخمی ہوگا اور مجھے اپنے دماغ میں جگہ بنانے کا موقع دے گا، لیکن پہلے یہ تصدیق کرنا تھی کہ وہ چاروں اپنی ہی آواز میں بول رہے تھے۔ میں نے نمبر 1 کی آواز اور لہجے کو اپنے ذہن میں دہرایا، پھر خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ بلیک سیکرٹ نمبر 1 نے پوچھا، کوڈ ورڈز؟ یہ پوچھنے میں 2 سیکنڈ لگے، پھر اس نے 1 سیکنڈ تک جواب کا انتظار کیا، اس کے بعد سانس روک لی۔ ان 3 سیکنڈ میں میں نے اس کے چور خیال سے پوچھا، رہائش؟ چور خیال نے کہا، ایٹلانٹا B1214 لسبن پارک، یعنی وہ واشنگٹن کے مشرق میں ایٹلانٹا نامی مقام پر رہتا تھا۔ وہاں لسبن پارک کے B بلاک میں 1214 نمبر کے ایک بنگلے میں قیام تھا۔ یہ مجھے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اب میں باقی 3 بلیک سیکرٹس کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ نمبر 1 نے تینوں ساتھیوں کو بتا دیا ہوگا کہ مرینا اس کے دماغ میں آئی تھی۔ چونکہ کوڈ ورڈز نہیں جانتی تھی، اس لیے سانس روک کر اسے بھگا دیا گیا ہے۔ چاروں کی آوازیں اور لہجے مجھے اچھی طرح یاد تھے۔ میں نے سوچا، پہلے ایک کے ذریعے تینوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کروں گا، ناکامی ہوگی تو خیال خوانی کا ہتھیار استعمال کروں گا۔ 20 منٹ کے بعد مرینا آئی۔ میں نے کہا، برین ماسٹر اس انتظار میں ہے کہ کبھی تم بیمار پڑ جاؤ اور سانس روکنے کے قابل نہ رہو تو وہ تمہیں اپنی معمولہ بنا لے۔ آج تم نے چاروں بلیک سیکرٹس کی آوازیں سنی ہیں، کیا ان کے لہجوں کو یاد رکھا ہے؟ میں نے اپنے دماغ میں نقش کر لیا ہے، مجھے بھی ان کی دماغی کمزوری کا انتظار رہے گا۔ میں اس کے ساتھ سونیا کے پاس آیا۔ وہ بولی، میں مرینا پاپا کے ساتھ آئی ہوں، کیا آپ کو ماما کہہ سکتی ہوں؟ سونیا نے خوش ہو کر کہا، تم بہت ذہین بیٹی ہو، تمہاری ذہانت اور کام کرنے کا انداز یہی رہا تو لوگ مجھے بھول جائیں گے، تمہیں یاد رکھیں گے۔ مجھے ماما کہو گی تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ او ماما، میں اور کبھی آپ سے آگے جا سکوں گی؟ کبھی آپ کا نام مٹا کر اپنا نام چمکا سکوں گی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں ماما۔ مرینا، ماں باپ کی جگہ اولاد لے لیتی ہے، ماں سیر ہوتی ہے تو اولاد سوا سیر ہو جاتی ہے، ایسا ہماری دنیا میں ہوتا آیا ہے۔ اب اس کو چھوڑو، پہلی بار بیٹی بن کر آئی ہو، ماں سے کچھ مانگو یا کوئی مسائل بتاؤ، میں تمہارے سر سے پہاڑ اتار دوں گی۔ بے شک آپ ایسا کر سکتی ہیں، میری ایک ہی الجھن ہے، سوچتی ہوں آپ کی ٹیم میں شامل ہو کر کہیں میں اپنے ملک سے دشمنی تو نہیں کر رہی ہوں۔ میں تمہاری الجھن دور کر دیتی ہوں، یہ سونیا کا وعدہ ہے کہ جب تک تم حق اور انصاف کے لیے کام کرتی رہو گی، ہم تمہارے ملک کے کسی فرد کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے تمہیں حالات سے باخبر رکھیں گے، پھر یہ تمہارے اوپر ہوگا کہ تم کیا اقدام کرتی ہو۔ میں نے کہا، سونیا نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس لیے اب میں بھی تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے بلیک سیکرٹ نمبر 1 کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، پاپا آپ نے اتنی جلدی کیسے معلوم کر لیا؟ سونیا نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارے پاپا ایسی ہی طوفانی رفتار سے کام کرتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، اس بلیک سیکرٹ کو تم ٹریپ کرنے کی ہمیں اجازت دو گی؟ ماما، آج رات ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے میں پارس کے ساتھ نیو یارک جا رہی ہوں۔ پاپا آپ مجھے اس شیطان کے بارے میں بتائیں۔ میں نے اسے پتہ بتایا، پھر کہا، تم اپنے طور پر جو بہتر سمجھو وہی کرو۔ پاپا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اٹلانٹا جا کر دور ہی دور سے نگرانی کرنا چاہتا تھا، اس کے حلقہ احباب سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اسے اس طرح دماغی کمزوری میں مبتلا کرنے کا ارادہ تھا کہ اسے دشمنی کا شبہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار سے امید تھی کہ میں باقی بلیک سیکرٹس کے بھی دماغوں میں پہنچ سکوں گا۔ وہ قائل ہو کر بولی، بہت ہی عمدہ طریقہ ہے، میں اور پارس اسی پر عمل کریں گے۔ ان چاروں کے دماغوں میں چپ چاپ جانے کا موقع رہے گا تو ایسا کھیل کھیلوں گی کہ وہ چاروں پراسرار بننا بھول جائیں گے۔ کوئی مشکل ہو تو ہمیں آواز دینا۔ پاپا اور ماما کے دماغوں میں آنے کے لیے کوڈ ورڈز مقرر کر لو۔ وہ ذرا سوچ کر بولی، بیٹی کے پاپا، میں ہوں پاپا کی بیٹی، اور ماما کے دماغ میں آ کر کہوں گی، بیٹی کی ماما، میں ہوں ماما کی بیٹی۔ یہ کوڈ ورڈز ٹھیک ہیں؟ سونیا نے کہا، ان کوڈ ورڈ سے تمہاری بھرپور محبتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے سونیا سے پوچھا، ماسک مین سے رابطہ ہوا تھا؟ وہ سانس روک لیتا ہے۔ سلطانہ اور سلمان نے کئی بار رابطہ کرنا چاہا، مگر اس نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی انہیں دماغ میں آنے نہیں دیا۔ میرا خیال ہے ہم فی الحال اسے نظر انداز کریں۔ ہاں وہ خوف زدہ ہے، یہی سمجھ رہا ہوگا کہ تم بار بار اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیلا نے آ کر کہا، اسرائیل کے موجودہ حکام اور اہم فوجی افسران کے دماغوں میں پہنچا نہیں جا سکتا۔ میں جنرل ٹائر کے دماغ سے کوئی خاص بات معلوم نہ کر سکی۔
وہ سمجھ گئے ہیں کہ برائن ولف کے پیچھے ہمارے فرحاد صاحب چھپے ہوئے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ فرحاد جیسا طوفان ہی تمام گولڈن برینز کو اڑا کر لے جا سکتا تھا۔ یہ کارنامہ تنہا سونیا کا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، پاپا ڈوک کا کوئی سراغ ملا؟ جنرل ٹائر کی سوچ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ پاپا ڈوک موجودہ حکام کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کس طرح وہاں کے حکام سے رابطہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔